کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو تو ہماری پاکستان کی فوج سب سے آگے آگے ہوتی ہے. تو دیٹ از دا مین ریزن کہ ہمارے لوگوں کو فوج سے بہت زیادہ محبت ہے. ہر ڈیزاسٹر میں دے آر اویلیبل فار یو فار اس اینڈ دے آر دا ریزن آئی بلیو وی کین سلیپ ایٹ نائٹ ایوری نائٹ. سو یس لو پاکستان آرمی. اپنی فیملیز کو چھوڑ کے سرحد پہ جاتی ہے, اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں جسٹ سو وی کین سلیپ پیسفلی. آج اگر دنیا کی نمبر 1 ہماری آرمی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے قربانیاں دی ہیں. بالکل 90s میں آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں UN میں سب سے زیادہ ہماری پاکستان آرمی کے نوجوان تھے, اور پھر ان کو ہمیشہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا ہے تو پاکستان آرمی نے ایز اے پروفیشنل اس میں ٹاپ کی ہے. تو ہمارے لیے وہ قابل فخر ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہم تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں سیر سلیم, اور ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان فوج کی. پاک آرمی کی بات کی جائے تو پاک آرمی اسلامک دنیا میں وہ واحد ایک آرمی ہے جو نہ صرف طاقت کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے بلکہ اپنی تعداد کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو 60 سال سے زائد ہو گئے ہیں کہ یہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو, کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہو, پاک فوج سب سے آگے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو 22 کروڑ سے زائد عوام ہے جو ہماری فوج کو سراہتی ہے. تو آج اسی عوام سے ہم پوچھیں گے کیسی کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ وہ پاک فوج سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں لوگوں سے, لیکن اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آئیے چلتے ہیں لوگوں کی جانب. ظہیر صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی عوام ہماری فوج سے اتنی محبت کرتی ہے, اتنی والہانہ عقیدت شو کرتی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایکچولی جی ہماری پاک فوج آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہماری سرحدوں کی اس نے حفاظت کی ہے, اپنی قوم کی حفاظت کی ہے, اور نیشن کے لیے لڑتے ہیں, قربانی دیتے ہیں. تو اس لیے پاک فوج کا تو اپنا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے ہمارے دلوں میں, ہماری آنکھوں میں, ہمارے ذہن میں. تو پاک فوج تو ہر دم جو ہے زندہ باد. نبیلہ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری پوری قوم پاک فوج سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, ایک بہت زیادہ عقیدت بھی شو کرتی ہے ان کے لیے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ آئی تھنک دا فیکٹ دیٹ ہماری جو فوج ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے آن دا بارڈرز, جس کی وجہ سے وی کین سلیپ پیسفل ایٹ نائٹ. اور یہ نہ ہوتا اگر ہماری پاک فوج بالکل بھی اسٹرانگ نہ ہوتی, اینڈ ہر وقت ہمارے جو ملک کے لائک جو فارن کنٹریز کے جتنے بھی اینیمیز ہیں دے آر آلویز لائک لوکنگ آن اس. ہر ڈیزاسٹر میں دے آر اویلیبل فار یو فار اس اینڈ دے آر دا ریزن آئی بلیو وی کین سلیپ ایٹ نائٹ ایوری نائٹ. سو یس لو پاکستان آرمی. آئیڈ مرکز کے پریزیڈنٹ ہوں میں, ٹریڈر ویلفیئر ایسوسی ایشن کا. دیکھیں جی, پاکستان اور پاکستان آرمی یہ دو نام نہیں ہے, ایک ہی نام ہے. پاکستان سے جو محبت کرتا ہے وہ پاکستان آرمی سے لازمی کرتا ہے. اچھے برے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں. ہماری آرمی میں الحمدللہ 1965 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو بھی اقتدام کیے ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے کی ہیں اور پاکستان کے لیے کی ہیں. تو کیوں نہ ہم لوگ سب ان سے پیار کریں, کیوں نہ ہم ان کی شان میں قصیدے پڑھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک فوج نے ہمیشہ پاکستان کی دفاع کیا ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے پاکستان کی حفاظت کی ہمیشہ سے. اور جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے, جو ڈیزاسٹر ہوا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آئی ہے یا فلڈز وغیرہ ہیں, تو اس میں پاک فوج ہمیشہ سب سے آگے رہی ہے اور اس نے ہمیشہ پاکستان کو مدد کی اور سپورٹ کیا. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی عوام اتنی محبت کرتی ہے اپنی فوج سے, چاہے وہ بری, بحری یا فضائی فوج ہو, ہم اتنا پیار کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے آرمی سے محبت ہمارے خون میں گردش کر رہی ہے. کس وجہ سے؟ کہ قربانیاں ہیں, ہمارے نوجوانوں کی قربانیاں ہیں جو 1948 سے شروع کر لیں. اس وقت بھی آرمی نے, اور عوام اور آرمی ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت بھی جب آرمی کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے تو ہماری آرمی نے کامیابیاں سمیٹی ہیں. آج اگر دنیا کی نمبر 1 ہماری آرمی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے قربانیاں دی ہیں. بالکل 90s میں آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں UN میں سب سے زیادہ ہماری پاکستان آرمی کے نوجوان تھے, اور پھر ان کو ہمیشہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا ہے تو پاکستان آرمی نے ایز اے پروفیشنل اس میں ٹاپ کی ہے. تو ہمارے لیے وہ قابل فخر ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہم تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں ایز اے آرمی. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے جو پاک فوج کو اچھا نہیں سمجھتے یا ان کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں یا ایسے بیانات دیتے ہیں جو ان کے حق میں نہیں ہوتے؟ دیکھیں, جو لوگ پاک فوج کے خلاف ایسے بیان دیتے ہیں وہ ظاہری بات وہ پاکستانی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر ان کو پاک فوج کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے اور ان کے خلاف بولتے ہیں تو ان کو اس سرزمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہماری جان بھی جاتی ہے پاک فوج کے اوپر,
हम तो अपने बच्चों को ये तरकीब देते हैं आपने पाक आर्मी में जाना और शहीद होके आना है। इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत करनी है आपने। कोई भी आपको मैं बताऊं इस मुल्क का शहरी आप फौज के खिलाफ नहीं हो सकता, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो। सबसे पहली बात तो बिल्कुल भी नेगेटिव ना थॉट रखिए, एक क्योंकि आप लोग जिस वजह से घर पे आराम से सो रहे हैं, अपनी नींदें सुकून से गुजार रहे हैं, तो वो सबसे पहले हमारी फौजी जवान ही आते हैं जिसके पीछे आप लोग अपने घरों में रह रहे हैं, जॉब्स ऑफिस हर जगह आराम से जा रहे हैं सुकून से, आप लोगों को घर पे डर नहीं होता, अपनी माँ बहनें आप घर पे आपकी अकेली होती हैं सारे लोग, तो उसकी वजह से आप लोगों को ये नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से निकाल देने चाहिए। कोई पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो फौज पे तनकीद कर रहे हो? देखें, मेरा पूरे पाकिस्तान के जितने भी सियासी लीडरान हैं उनसे ये गुजारिश है कि देखें, पाकिस्तान हमें प्लेट में या थाली में रख के नहीं मिला। आप अपने बुज़ुर्गों की भी और सब के बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ देखें कि हमें पाकिस्तान मिला किस तरह है, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे किस तरह कुर्बान हुए हैं इस पाकिस्तान पे और किसने हिफाजत की है। मैं उन सब लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो आर्मी के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ मुंह से ना निकालें, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क इस बात से बहुत खुश होता है और खुशियाँ मनाता है, और हमें खुशी है कि पाकिस्तान आर्मी जोन सी है उसने पाकिस्तान को अभी तक सबताज किया हुआ है और उनकी वजह से ही पाकिस्तान का वजूद है। आई लव आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। उन लोगों के लिए जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं पाक फौज के लिए, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? डोंट हेट मैन, डोंट हेट। मतलब हेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, यू शुडंट हेट एनीथिंग। और पाक फौज तो मतलब आप लोगों के लिए सैक्रिफाइस करती है, आप लोगों के लिए जो करती है आप लोगों के लिए करती है, आप लोगों की हिफाजत के लिए करती है। सो लाइक डोंट हेट। वो लोग जो तमाम नेगेटिव एक थॉट रखते हैं आर्मी के बारे में और कुछ इल्ज़ामात भी लगाते नजर आते हैं आर्मी पे, उनके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी नहीं, हम तो बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं। हम तो अपनी आर्मी के साथ हैं और हर स्टेप पे उनके साथ खड़े होते हैं। वो बेशक कहते रहे ये सियासत पॉलिटिक्स आपस में होनी चाहिए, इदारों पे नहीं होनी चाहिए। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ऑनर ऑफ रेस्टोरेंट आई एड मरकज़, मैं तो कहता हूँ कि जितना हमारा फोकस अपनी आर्मी पे, हमारा मुल्क चल रही इदारों पे है, नहीं तो आप बाकी मुल्कों का, इराक का देख लें, अफगानिस्तान का देख लें, तो हम तो अपनी फ़ौज के बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। एक फ़र्द की गलत होने से पूरी फ़ौज को गलत नहीं कहा जा सकता। और मतलब कि पाक फ़ौज का एक अपना बहुत, जब से पाकिस्तान बना तब से पाक फ़ौज ही है जिसके सर के ऊपर हम लोग आज भी इधर मतलब सस्टेन कर रहा है पाकिस्तान। तो बाकी कोई गलत इंसान हो सकता है, कोई एक फ़र्द गलत हो सकता है या कोई डिपार्टमेंट गलत हो सकता है, लेकिन सब गलत, पूरी फ़ौज को गलत नहीं कहा जा सकता उसके ऊपर। कोई भी सियासतदान जो मुहिब वतन है वो नेगेटिव थॉट्स नहीं रखता, ठीक है। ये कुछ पॉलिटिक्स जो चल रही हैं ये ऐसी नहीं है कि कोई नेगेटिव थॉट्स रखता है, ठीक है। सबकी, सियासतदानों की, हर प्रोफेशन की इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ हैं, ठीक है। जो भी है, आर्मी भी है, आर्मी जान की कुर्बानी देती है, इसलिए हम उनसे दिलो जान से चाहते हैं। इसी तरह हर प्रोफेशन ने ना कुर्बानियाँ दी हैं, मीडिया भी कुर्बानी देता है, ठीक है, सियासतदान भी देते हैं, ताजर भी देते हैं, ठीक है। ये सब की कुर्बानी है, तो किसी की भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है। नेगेटिव थॉट्स उसकी हैं जो इस मुल्क का मुहिब वतन नहीं है, जो इस मुल्क का शहरी नहीं है, जिसके पास पाकिस्तान का नादरा का शनाख्ती कार्ड है, नेशनलिटी है, वो इंशाल्लाह इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसलिए कायम है कि यहाँ पे अब गद्दार नहीं है और कोई भी गद्दार नहीं है, सब मुहिब वतन पाकिस्तानी। हमें भी एज ए पाकिस्तानी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी, हम नहीं समझते कि कोई ऐसी बात है। हमारी फौज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारी फ़ौज को सल्यूट है हमारी तरफ से, हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से, हमारे ऑल स्टाफ की तरफ से। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह हम अपने फौजियों के लिए कोई प्रोग्राम भी करेंगे और आपको बुलाएंगे। तमाम उन फौजियों के लिए जो सरहदों पे इस वक्त हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करें, अपनी नींद हमारे लिए कुर्बान करें, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? That we are proud of you and this whole nation is proud of you and keep up the good work, keep up the hard work. पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जी मैं यही पैगाम दूंगा कि ये धरती माँ आपकी है और इस कौम के लिए डट के मुकाबला करें दुश्मन का, और ये अवाम आपके पीछे खड़ी है और इंशाल्लाह कभी मुश्किल वक्त आएगा तो ये अवाम आपके आगे होगी। So much respect for you and just keep working hard and yes. हमारे तमाम जो सरहदों के मुहाफिज हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, जैसे आप हमारे लिए रातों को जागते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम भी आपके लिए दुआ गो भी हैं और आपके शाना बिशाना खड़े भी हैं। आपकी जानें, हमारी जानें इंशाल्लाह ताला एक जैसी हैं। अगर आप हमारे लिए जान देने के लिए तैयार बैठे हैं तो हम भी आपके लिए जान देने के लिए आपकी बैक पे, आपकी सपोर्ट पे इंशाल्लाह ताला हमेशा खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे और खड़े हैं इंशाल्लाह ताला।
उनको यही पैगाम देंगे कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे और हम लोग की दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और अल्लाह पाक पाकिस्तान को ज़िंदा रखे, सलामत रखे हमेशा. आमीन सुम आमीन. थैंक यू सो मच अली.